कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् आनन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् श्रीमते जयपतां श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। So which language? English, Hindi, Malayalam, Gujarati, Konkani, Bengali. So നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് മലയാളത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുക और उसका हिंदी अनुवाद होगा। हमारी रेशमा माता जी प्रयास कर रही हैं, तो it may not be easy. Topic is very heavy. Hare Krishna. So so ഇന്ന് വർഷത്തില് നമ്മുടെ വർഷത്തില് 365 ദിവസത്തില് ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങളുണ്ട്, റൈറ്റ്? हमारे एक साल में बहुत सारे महोत्सव होते रहते हैं। പക്ഷേ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായ രണ്ട് ഉത്സവങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. लेकिन इन सब उत्सवों में हमें दो स्पेशल उत्सव आते हैं। സോ അതിനർത്ഥം മറ്റു ഉത്സവങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ അല്ല എന്നല്ല, എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ആണ്. എന്നാലും ആ സ്പെഷ്യലിൽ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യൽ രണ്ട് ഉത്സവങ്ങൾ. बाकी सब उत्सव जो है वो स्पेशल नहीं है, लेकिन ये दो जो उत्सव है वो बहुत ही स्पेशल से स्पेशल। Anybody wants English? One Mataji. If someone can help, someone please help. So ആ രണ്ട് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? दो स्पेशल फेस्टिवल कौन से हैं? एक जन्माष्टमी ठीक है, और दूसरा राधाष्टमी. Of course, yes. Okay, everything is special. എല്ലാമേ സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ്. എന്നാലും രാധാഷ്ടമിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക
വൈശിഷ്ട്യമുണ്ട്. राधाष्टमी को एक स्पेशल प्रधान വിശേഷത. സോ വാട്ട് ഇസ് രാധാഷ്ടമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും മറ്റു ഉത്സവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ട്? കൊയ് ആരെങ്കിലും? ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രേമത്തിന്റെ ഓക്കെ, ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രേമത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നില എന്ന് മാതാജി പറയുന്നു. ശരിയാണ്, റൈറ്റ്. ഈ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവൽസും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്സവം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീരാമനവമി ആണെങ്കിലും നരസിംഹ ജയന്തി ആണെങ്കിലും ഈവൻ ജന്മാഷ്ടമി ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ രാധാഷ്ടമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്, റൈറ്റ്? बाकी सब उत्सव में हम सब भक्त भगवान के लिए भगवान का उत्सव मनाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा एक उत्सव है जिसमें भगवान खुद सेलिब्रेट करने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं राधाष्टमी. ശ്രീ രാധാഷ്ടമി മഹാമഹോത്സവ് की ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കൃഷ്ണൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എപ്പോ വരും രാധാഷ്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ പറഞ്ഞു, അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്. എനി ഗെസസ്? ऐसा ही और एक त्योहार है, वो भी बहुत विशेष है. जन्माष्टमी ठीक, गौर पूर्णिमा ठीक, still just think Prabhupada appearance. Hari Bol. Srila Prabhupada ki എന്തുകൊണ്ട് ശീല പ്രഭുപാദ് അപ്പിയറൻസ് സ്പെഷ്യൽ ആണ്? यदि प्रभुपाद नहीं है तो when I speak in Hindi you can translate in Malayalam. Like यदि प्रभुपाद नहीं है तो जन्माष्टमी तो लोग समझते हैं, है ना? जन्माष्टमी तो लोग समझते हैं, दुनिया भर मनाया जाता है. लेकिन अगर प्रभुपाद नहीं आए तो सिर्फ जन्माष्टमी, वो भी हम ठीक से नहीं मनाएंगे, और राधाष्टमी नहीं होगी, गौर पूर्णिमा नहीं होगी, नरसिंह जयंती तो हो सकता है लेकिन किसको पता है, है ना? राधाष्टमी तो जरूर हमें पता नहीं होगी ये अगर प्रभुपाद नहीं होते तो. ഈ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ രാധാഷ്ടമി, ജന്മാഷ്ടമി, നരസിംഹ ജയന്തി പിന്നെയും നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കൂടി പറ്റത്തില്ല, റൈറ്റ്? സോ ആദ്യം നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് ശീല പ്രഭുപാദിനാണ്. ശീല പ്രഭുപാദ് की. ശീല പ്രഭുപാദ് ഇല്ലെങ്കിൽ they said Sunday would have been a sin day, right? कैसे हम अगर शिल प्रभुपाद नहीं होते तो रविवार പാപമയി हो जाता, അല്ലേ? ഞായറാഴ്ച പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വെട്ടിനുറുക്കി തിന്നുന്ന ഒരു ദിവസമായി മാറുകയായിരുന്നു, right? So therefore we are giving gratitude to Srila Prabhupada, because Srila Prabhupadന്റെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് രാധാഷ്ടമി എന്നൊരു ഉത്സവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, പിന്നെ ആഘോഷിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള കാര്യം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഹൃദയപൂർവ്വം നമ്മൾ ഇന്ന് Srila Prabhupadന് നന്ദി പറയണം. हम श्रीला प्रभुपाद का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं जान पाते. Srila Prabhupada की. സോ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം, പ്രഭുപാദ് ബോംബെയിലായിരുന്നു, ഇനിയും ജലദൂത കപ്പൽ കയറിയിട്ടില്ല. അവിടെ ആ കപ്പലിന്റെ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സുമതി മൊറാർജി, അല്ലെ? ആ സുമതി മൊറാർജി എടുത്ത് പ്രഭുപാദ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഒരു അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എങ്ങനെങ്കിലും എനിക്ക് ആ ഷിപ്പിനകത്തൊരു ടിക്കറ്റ് തരും, എനിക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്.
श्रीला प्रभुपाद एक बार जलदूत जहाज चढ़ने के लिए श्रीमती मोरारजी देसाई के पास जाके टिकट पूछ रहे, कैसे भी मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे अमेरिका जाना है। सुमति मोरारजी। ओके, हरे कृष्णा। सब लोग खुश है क्या आज? दिखता नहीं है चेहरे पे। ഒരു സന്തോഷമൊന്നും കാണുന്നില്ല മുഖത്ത് എന്ന് പറയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാധാഷ്ടമിയാണ്, ചെറിയ ദിവസമല്ല, റൈറ്റ്? ബാക്കി എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഇന്നൊരു ദിവസം സന്തോഷിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. आज हम सब अपना जो भी प्रॉब्लम है उन सबको छोड़ के आज प्रसन्न राधाष्टमी में। तो आज कभी खुशी कभी गम नहीं, कभी गम नहीं, आज पूरा खुशी है, कोई गम नहीं. ठीक है. तो അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സുമതി മൊറാർജിയെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ബോംബെയില് പ്രഭുപാദ് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്ത് മറ്റൊരു ഫ്ലാറ്റുകളാണല്ലോ ബോംബെയിലൊക്കെ, അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ്, അവരുടെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മയില്ല, തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ്, തമിഴന്മാരാണ്. ഐ തിങ്ക് മിസ്റ്റർ ശേഷാദ്രി ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ശേഷാദ്രി. അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ അവര് സ്വാഗതം ചെയ്തു, വിളിച്ചു. तो जहाँ श्रीला प्रभुपाद रहते थे तो उसके पास में ही फ्लैट में एक तमिल फैमिली रहते थे, तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को उनके घर में आमंत्रित किया। तो ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ എന്തിനാ വിളിച്ചത്? അവിടെ പോയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത്. എന്നിട്ട് വിളിച്ച ശേഷം പ്രഭുപാദ് വന്ന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി ഞങ്ങൾക്ക് രാസലീലയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. तो क्यों उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को घर में बुलाया? उन्होंने कहा कि हमें कृष्ण कथा सुनना है। तो श्रीला प्रभुपाद कृष्ण कथा ऐसे बोल रहे थे, तो उन्होंने झट से उनको स्टॉप किया और बोला कि हमको रासलीला सुनना है। तो रासलीला के बीच एक अनाउंसमेंट है कि ഒരു മാരുതി ഓൾട്ടോ കാർ KL7 CM3748 ഒന്ന് അർജന്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റണം. ദാറ്റ് ഡസന്റ് നീഡ് എ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ. സോ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. സോ രാസ്ലീലയെ കുറിച്ച് പറയാം. പ്രഭുപാദ് അത് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുകയേ ചെയ്യാതെ പ്രഭുപാദ് പിന്നെയും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. प्रभुपाद ने उन्होंने जो कहा वो सुना, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के बारे में, उनके शक्ति के बारे में सब बताते गए. സോ 2 മിനിറ്റ് പ്രഭുപാദ് പറയുന്നവർ കേട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി രാസലീല. तो फिर उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि हमको रासलीला है. സോ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, രാസലീല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആസക്തികളെല്ലാം വിട്ട ശേഷം മാത്രമേ അത് കേൾക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് രാസലീല വേണ്ട, നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. तो प्रभुपाद ने कहा कि जो रासलीला है वो बहुत गहरा विषय है, तो हम वो सब हम कृष्ण कथा ज्यादा सुनने के बाद ही हम उसके बारे में चर्चा. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ ഓക്കെ സ്വാമിജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വാമിജി രാസലീല. तो फिर वो मान गए और फिर सुनने लगे और 3 मिनट के बाद फिर बोले कि स्वामी जी हमें रासलीला. ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദ് വളരെ സീരിയസ് ആയി നോക്കുക. പ്രഭുപാദിന്റെ മുഖഭാവം വളരെ ഗൗരവം പൂണ്ടതായിട്ട് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, താങ്കൾക്ക് രാസലീലയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടാവാം, എനിക്ക് പറയാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. तो प्रभुपाद ने उनको गहरी आवाज में बता दिया कि आपको उत्सुकता होगी रासलीला के बारे में सुनने के लिए, लेकिन मुझ में वो योग्यता नहीं है कि मैं आपको रासलीला बता सकूं. സോ പ്രഭുപാദ് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, രാസലീല വളരെ സാധാരണമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ആ രാസലീലയുടെ ആത്മാവായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെയും നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണരുത്. रासलीला है वो हम कोई साधारण विषय जैसे हम नहीं ले सकते हैं, और जो रासलीला के अंदर के महत्वपूर्ण जो श्रीमती राधा रानी है उनको भी हम सरलता से नहीं ले सकते. പലപ്പോഴും ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവര് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചും രാധാകൃഷ്ണ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ട്, ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ വളരെ ഒരു സഹജമായിട്ട്, സഹജിയ എന്ന് പറയും, ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതിയല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, നേരെ അധപ്പതനമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. तो
जो भक्त लोग हैं आजकल वो राधा रानी और कृष्ण के जो बारे में लीला है वो बहुत सरल पूर्वक लेते हैं, उनको सहजिया करके बुलाते हैं। तो ऐसे जो भक्त ऐसे जो करते हैं उनको आध्यात्मिक जीवन में पुरोगति नहीं होता है, लेकिन वो नीचे गिरते हैं। പക്ഷെ അതേസമയം രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചർച്ചയെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്നുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറയാനേ പാടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമല്ല. ബിക്കോസ് ശീല പ്രഭുപാദ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും ഒക്കെ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ലോർഡ് ചൈതന്യ, നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कृष्ण और राधा रानी के बारे में जो चर्चा नहीं करना चाहिए या योग्यता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने उनके ग्रंथों में राधा रानी के बारे में सब गहरे से लिखा है। പക്ഷെ അതിനൊരു രീതിയുണ്ട്. നമ്മളൊരു 12ാം ക്ലാസ്സിലെയും എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഒക്കെ കണക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഫൗണ്ടേഷനോടെ മുകളിലേക്ക് പോയാലും നമുക്കതിനെ ശരിയാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് ജംപ് ലൈക്ക് എ മങ്കി ഇൻ ടു രാസലീല, യു ഷുഡ് ഗോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്, പടിപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. तो इसके लिए ये चर्चा करने के लिए सब एक सही रीति है। वो क्या है कि हम झटपट से उधर वो विषय में नहीं लेना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही हम उधर पहुंच सकते हैं। हमें बंदर जैसा नहीं बनना चाहिए. സോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ഫൂൾസ് റഷ് ഇൻ വേർ ഏഞ്ചൽസ് ഫിയർ ടു ട്രെഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് മാലാഖമാര് പോകാൻ മടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിഡ്ഢികള് എടുത്തു ചാടി പോകും എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്? ദാറ്റ് നോ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ. तो जिधर शुद्ध आत्मा भी जाने को ऐसे डरते हैं, ऐसे जगह पे जो मूड लोग हैं उधर जाके उस पे घुसपैठ कर देते हैं, है ना? तो അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു ടോപ്പിക് പ്രഭുപാദ് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്. സോ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ബട്ട് വി ആർ ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഡിവോട്ടീസ് പറഞ്ഞതിന്റെ കുറച്ചൊരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभु को कोई योग्यता नहीं है राधाष्टमी ये लीला बताने के लिए, लेकिन जो पूर्व भक्तों ने जो क्लास लिया है उन्हीं से मैं कुछ जो है वो बोलने वाला हूँ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആദ്യം ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് താത്വികമായ ഒരു പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. तो इसको 3 भाग में बांटा गया है. तो पहले राधा रानी के पोजीशन जहाँ पे वो है तो इसके बारे में, അതിനുശേഷം കുറച്ച് ലീലകൾ, സം പാസ്റ്റ് ടൈംസ്, फिर उसके बाद थोड़े लीला, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. और तीसरा हम इससे क्या सीख सकते हैं और अपने खुद के जीवन में ये कैसे प्रयोग में ला सकते हैं. സോ ഫസ്റ്റ് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഒരു പൊസിഷൻ ആർക്കെങ്കിലും ഓർക്കം വരുന്നുണ്ടോ? കിസിക്കോ നീന്ത് ആ രഹാ ഹൈ ക്യാ? സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമസത്യം ഇല്ലേ, ഈശ്വരൻ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം. तो परम पूज्य भगवान जो है सुप्रीम ट्रुथ, वो स्त्री है कि पुरुष है. ഈ ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും. കാരണം നമ്മൾ ഏത് സാധാരണ ഒരു മതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എല്ലാം മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ? तो हम जो भी रिलीजन देखें तो ईसाई देखें तो बोलते हैं कि जो भी है वो सब पुरुष है. ഇനി ഇസ്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈശ്വരന്റെ രൂപം അവിടെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഈശ്വരൻ കരുണാമയനാണ്, ദയാവാനാണ്, ഇതാണെന്ന് അവിടെയൊക്കെ മെയിൽ വേർബ്സ് ആണ്, സോറി എന്താണ്, നൗൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. मुसलमान जो है उनके इसमें भी बोला गया है कि भगवान जो है वो
പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ. ഇറ്റ് ഇസ് രാധാ കൃഷ്ണ. ദാറ്റ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. श्री चैतन्य महाप्रभु के करुणा से हमको पता चलता है कि जो भगवान जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों का दोनों. So therefore Prabhus are happy, Mataji are happy. दोनों खुश हैं because परम सत्यത്തില് it is Radha and Krishna together, right? And ഭഗവാന് 3 ശക്തികളുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ലോകം, മായ. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭഗവാന്റെ സ്പിരിച്വൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ. जो बहिरंग शक्ति है वो है भौतिक दुनिया, और अंतरंग शक्ति है आध्यात्मिक ജഗത്. और तटस्थ शक्ति जो है वो है हम जैसे. ഓക്കെ, സോ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ പോലെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ 3 ശക്തികൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതില് അന്തരംഗ ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് വീണ്ടും 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. तो ये अंतरंग शक्ति जो है इसका भी 3 विभाग है. समझ रहे हैं ना? तो ആ 3 വിഭാഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. സത്, ചിത്, ആനന്ദ. और ये जो 3 विभाग है वो है सत, चित और आनंद. സച്ചിദാനന്ദ്, ഇതാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ 3 ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ അതില് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തുന്ന ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിനി ശക്തി എന്ന് പറയും. सत का मतलब है जो शक्ति सब भौतिक आध्यात्मिक जगत को मतलब बराबर रखता है, उसको मतलब इसका अस्तित्व जो रखता है वो संधिनी शक्ति है. उसका इंचार्ज भगवान कौन है? बलराम. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഇൻചാർജ് സന്ധിനി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിനെയും എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്ന ശക്തി എന്താണ്? സന്ധിനി ശക്തിയാണ്. സന്ധിനി ശക്തിയുടെ ഇൻചാർജ് ഭഗവാൻ ബലരാമനാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ജന്മാഷ്ടമിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എന്താ ആഘോഷിച്ചു? ബലരാം ജയന്തി, റൈറ്റ്? ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ്, കറക്റ്റ്. ദെൻ അതിനുശേഷം സംവിത് ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ചിത് ശക്തി, സച്ചിത്, റൈറ്റ്? ചിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സംവിത് ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അറിവിന്റെ ശക്തി, ജ്ഞാനക ശക്തി. അതിന്റെ ഇൻചാർജ് ആരാണ്? എല്ലാം അറിയുന്നതിന്റെ ശക്തിയുടെ ഇൻചാർജ് ആരാണ്? കൃഷ്ണ ഹിംസെൽഫ്. കൃഷ്ണന് മാത്രമേ എല്ലാം അറിയൂ, റൈറ്റ്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലീലകളിലേക്ക് വരാം, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാകും, റൈറ്റ്? സംവിത് ശക്തി, ചിത് ശക്തി, ദാറ്റ് ഇസ് കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിച്ചു, ശരിയല്ലേ? Now third Shakti is Satchit Anand. ठीक है, आनंद शक्ति. So आनंद शक्ति की വേറൊരു പേരാണ് ह्लादिनी शक्ति, ले ह्लादिनी शक्ति. आ जो आह्लाद देते हैं भगवान को, ह्लादिनी शक्ति के इंचार्ज आराना श्रीमती राधा रानी. तो हमने जो पिछले जो 1 महीने में ये तीनों शक्तियों की कृपा हमें मिली है. बलराम जयंती हो गया, जन्माष्टमी हो गया, अभी राधाष्टमी हो रही है. तो अगर हमने ठीक से इसका त्योहार को मनाया तो इसका ये लक्षण होना चाहिए कि हम भी अभी थोड़ा सच्चिदानंद में, थोड़ा अभी हमें हृदय के अंदर हमें थोड़ी खुशी होनी है. अगर नहीं है तो भी आज के बाद होना है, ठीक है? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ചെറിയൊരു പൊടിക്കൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ പറഞ്ഞ ഹ്ലാദിനി ശക്തി, റൈറ്റ്? ഈ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയെ പ്രഭുപാദിത് ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ലോർഡ് ചൈതന്യ ശിക്ഷാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ ചാപ്റ്റർ 31, 31ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് പ്രഭുപാദിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആ ആനന്ദ ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആനന്ദ ശക്തിനെ ഒന്നുകൂടി കണ്ടൻസ് ചെയ്താൽ,
ഈ പാലൊക്കെ കാച്ചി കുറുക്കി നമ്മളൊരു എന്തായാലും പറയാ അത് മറ്റേ റബഡിയാവും, ലൈക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അങ്ങനെ നമ്മള് കാച്ചി കുറുക്കിയ ഒരു ഹ്ലാദിനി ശക്തിക്കാണ് പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് മഹാഭാവം. प्रभुपाद टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में कहते हैं कि ये जो प्रार्थनी शक्ति है उसको हम दूध जैसे उबाल के हम जो रबड़ी करते हैं, वैसे ही जो प्रार्थनी शक्ति को अगर हम और संचित करके हमें जो मिलता है वो है महाभाव. ठीक है. And ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ മഹാഭാവ സ്വരൂപിണി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം, ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ആക്ച്വലി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ആരായിട്ട് വന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഹിന്ദി में श्री कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी को समझने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए. റൈറ്റ്. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എനിക്കിനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയല്ലേ ഞാൻ കുറെ അറിഞ്ഞതാണ്, എനിക്കറിയാം, ഇതൊക്കെ കുറെ കണ്ടതാ. चैतन्य महाप्रभु खुद बोला कि मैं ठीक से समझ नहीं पाया राधा रानी को, और हम बोलते हैं कि हम सब समझ गए, ये सब तो हम जानते हैं. ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്ന ഫിലോസഫിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് പറയുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫോമില് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അല്ലെ, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പിരിച്വൽ ഫോമില് ഭഗവാന്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പിരിച്വൽ ആയ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയെ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇതിൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഒന്നുമേ ഇല്ല. ഇതാണ് രാധാകൃഷ്ണ ലീല. बताते हैं कि भगवान अपने ह्लादिनी शक्ति को आस्वाद कर रहे हैं, इसमें कोई भी भौतिक इसमें नहीं. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു ചൈതന്യ ചരിതാമൃത, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭക്തന്മാർ, ഈവൻ സാധന സ്റ്റേജിലുള്ള ഭക്തന്മാർ പോലും നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടൊരു സൗരഭ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത് നമ്മൾ കേട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാകൃഷ്ണ ലീല കേട്ട് എങ്ങാനും ഒരു നാൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവേശനത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ വളരെ ഭക്തിയോടെയും വളരെ റെസ്പെക്ട് ബഹുമാനത്തോടെയും നമ്മൾ രാധാകൃഷ്ണ ലീലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. प्रयत्न करते बहुत भक्ति भाव से और बहुत ही बहुमान से रेस्पेक्ट देते हुए कि बहुमति देके ही हम इसमें भगवान के लीला में प्रवेश करते हैं. സോ ഇതില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ആദിലീല 4th ചാപ്റ്റർ, ആദിലീലയിലെ 4ാം അധ്യായത്തിലാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വിവരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാരോടും, ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇതുവരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഇന്നത്തെ പുണ്യ ദിവസത്തില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മേടിക്കുക. ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സ്കീമും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ദയവായിട്ട് അതിനെ മേടിക്കുക. അത് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഉത്സാഹ ആധിക്യമുള്ളൊരു വ്യക്തി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ദീനനാഥ് വിട്ടൽ പ്രഭു. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ചൈതന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കി അദ്ദേഹം ബുക്ക് കൊണ്ടുതരും. പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഇത് കയ്യിലില്ലാത്തവർ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഉള്ളവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുക. വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. सबसे निवेदन है कि जिनके पास भी चैतन्य चरितामृतम नहीं है वो आज ही चैतन्य चरितामृतम से ले सकते. Okay, so one last point on the philosophy. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലി ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഈ പറഞ്ഞ ആദിലീലയിലുണ്ട്.
4-ാം അധ്യായം 83-ാം ശ്ലോകമാണ്. ഞാനത് ചൊല്ലാം, ദയവായിട്ട് ഏറ്റു ചൊല്ലുക. चैप्टर 4 में 83rd श्लोक है, जिसमें राधा रानी की विवरणा दी है, तो वो हम सब मिलके So, श्रीमती राधा रानी की देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका परदेवता, राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्तिः सम्मोहिनी परा, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्तिः सम्मोहिनी परा. Just അതിന്റെ മീനിങ് വായിക്കുകയാണ്. The transcendental goddess Srimati Radharani is the direct counterpart of Lord Sri Krishna. She is the central figure for all the goddesses of fortune. She possesses all the attractiveness to attract the all-attractive personality of Godhead. She is the primeval internal potency of the Lord. മലയാളത്തിലെ പരദേവതയായ ശ്രീമതി രാധാറാണി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിരൂപമാണ്. അവൾ എല്ലാ ഐശ്വര്യ ദേവതമാർക്കും കേന്ദ്ര വ്യക്തിത്വമാണ്. സർവാകർഷണീയനായ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ ആകർഷണീയതയും തികഞ്ഞ അവൾ കൃഷ്ണന്റെ ആദിമമായ ആന്തരിക ശക്തിയാണ്. तो इधर कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी पर देवता है, परम देवता है, श्री कृष्ण भगवान का प्रत्यक्ष दूसरा रूप है. और सभी जो लक्ष्मियां है ना, वैकुंठ में, द्वारका में, वो सब लक्ष्मियों का आदि रूप कौन है? श्रीमती राधा रानी से ही सब शक्ति तत्व आते हैं. और कृष्ण की अंतरंग शक्ति, आदि अंतरंग शक्ति ശ്രീമതി രാധാറാണി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും, നിങ്ങൾ ഇസ്കോൺകാര് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാറില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ ഇസ് ദി ഒറിജിനൽ മൂകാംബിക, ഒറിജിനൽ ചോറ്റാനിക്കര, ഒറിജിനൽ വേറെന്താണ്, whatever, Kamakhya Devi, whatever, original is Srimati Radharani, right? So मूल दुर्गा जी, मूल लक्ष्मी जी, मूल सरस्वती जी, सब श्रीमती राधारानी है. ഇനി കുറച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ്, ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ലീലകൾ പറയാം. ഒരു ചോദ്യം, ശ്രീമതി രാധാറാണി കൃഷ്ണനെക്കാളും മൂത്തതാണോ ഇളയതാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം സാധാരണ വരാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? പല സ്ഥലങ്ങളില് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്? എത്ര പേര് പറയുന്നു കൂടുതലാണ്, എൽഡർ ആണെന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? और कौन कहते हैं कि कौन कुछ नहीं कहते. ठीक है. അപ്പോ ശില പ്രഭുപാദന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ലോർഡ് ചൈതന്യ ശിക്ഷാമൃതം 31ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രഭുപാദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ശ്രീമതി രാധാറാണി ഈസ് 15 days യങ്ങർ ദാൻ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാട്ടിലും 15 ദിവസം ശ്രീമതി രാധാറാണി ഇളയതാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. शिक्षामृत में लिखा है कि राधा रानी 15 दिवस उम्र में कम है, छोटी है. Okay, so ശ്രീമതി രാധാറാണി വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നൊരു ലീലയുണ്ട്. അവതാർ होने के पहले गोलोक वृंदावन में एक लीला है. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കലിയുഗം വരികയാണ്. അവിടെ
ദേവതമാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തിലെ കഥയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തനിയെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. അസുരന്മാരെ വധിക്കലും എന്താ പറയാ, പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരെ വധിക്കാനും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ഒന്നും ഞാൻ നേരിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? അതൊക്കെ എന്റെ ശക്തികൾ ചെയ്തോളും. ഒരു ചെറിയൊരു സുനാമി വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ ഒരു 9 എർത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ മണ്ണിനടിയിൽ മൂടി സമാധിയായി തീരും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വരന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാൻ പറയുന്നു. तो भगवान कहते हैं कि वो श्री कृष्ण भगवान जब आने के पहले, अवतार लेने के पहले वो कहते हैं कि मेरे को इधर साधुओं की रक्षा करने और असुरों को मार डालने के लिए उसमें सिर्फ मैं आने की आवश्यकता नहीं है, सब तो मेरे शक्ति भी कर सकती है उसका विनाश। പക്ഷേ എന്റെ ഭക്തന്മാർ കുറച്ചുപേര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ട്. അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വരാനുള്ള ഒരു പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അവരവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുകാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരിട്ട് പോയാൽ പറ്റുള്ളൂ, മറ്റുള്ള ആളെ അയച്ച് സാധിക്കില്ലല്ലോ, അല്ലെ? കൃഷ്ണന് വേണേ കൃഷ്ണനല്ലേ വന്നേ പറ്റൂ. तो वो कहते हैं कि मेरे लेकिन जो भी शुद्ध भक्त जो है वो अभी भी भौतिक दुनिया में है, तो वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उनको वापस गोलोक धाम में लाने के लिए मेरा मेरा खुद का जाना आवश्यक है। സോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകണം, പക്ഷെ എനിക്ക് തനിയെ പോയാൽ എനിക്ക് ഒരു ലീലയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രാധയില്ലാതെ കൃഷ്ണനില്ല, ഹരേ ഇല്ലാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇല്ല. तो भगवान कहते हैं कि मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेले मैं अवश्य राधा रानी को भी लेके जा सकता. സോ അപ്പൊ ഉടനെ രാധാറാണി കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചു. അങ്ങനെയാണല്ലോ, എന്നാ ശരി, കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചു. എന്താണ്? എനിക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അതേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, എനിക്ക് അത് തന്നെ എനിക്ക് വേണം. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ വിദേശ രാജ്യത്തിൽ പോകുമ്പോ സ്വന്തം പ്ലെയിനില് സ്വന്തം ആൾക്കാര്, ഇൻഫാക്ട് എന്താ പറയാ, സ്വന്തം കുക്കിനെ കൊണ്ടുപോകും കഴിക്കാൻ, അല്ലെ? ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെച്ചു വിളമ്പാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് പഴം പച്ചക്കറി എല്ലാം കൊണ്ട് ആ വലിയ പ്ലെയിനിനകത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പോവുക. ശ്രീമതി രാധാറാണി പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മൊത്തം വൃന്ദാവനം വേണം, കൂടാതെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. राधा रानी ने एक शर्त रखा कृष्ण जी से कि मैं आ सकती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है, थोड़े शर्त है। तो वो क्या है कि जैसे अभी गोलोक वृंदावन में पूरी व्यवस्था है, वैसे ही एक व्यवस्था मुझे भौतिक दुनिया में भी चाहिए। അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണന് ഈസിയാണ്. ബലരാമന്റെ അടുത്ത് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ബലരാമനാണ് ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഉടനെ ബലരാമൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭൗമ വൃന്ദാവനമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമുണ്ട്, യമുനയുണ്ട്, ഗോപന്മാരുണ്ട്, ഗോപികമാരുണ്ട്, പശുക്കളുണ്ട്, തുളസിമാരാണിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. जैसे ही गोलोक धाम में जो भी व्यवस्था है, वो उसी को ठीक उसी तरह भौतिक जीवन में भौतिक दुनिया में आके स्थापित किया बलराम जी ने, क्योंकि कृष्ण ने बलराम जी से बोला था कि जैसे उधर की व्यवस्था है वैसे ही मुझे इधर चाहिए। तो वही है गोलोक वृंदावन, जो आपके वृंदावन जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ है। तुलसी देवी है, गोपियां है, गाय है, गोवर्धन है। പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശ്രീമതി രാധാറാണി പറഞ്ഞു, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോലെ അങ്ങയുടെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്രൈവസി വേണം, സ്വകാര്യത വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ശരി, ഗോവർദ്ധന ചുറ്റുമുള്ള നികുഞ്ചങ്ങളും ഒക്കെ അതും ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. राधा रानी कहते हैं कि जैसे गोलोक धाम में हमारे लीला के लिए जो प्राइवेट स्थान है, सीक्रेट प्लेसेस है, तो वैसे भी चाहिए। तो इसीलिए कृष्ण ने उधर बहुत निकुंज, वृंदावन में बहुत कुंज जो है वो सब अरेंज। എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഒരു വിശാല രൂപമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ 2 നേത്രങ്ങളായിട്ട്, 2 കണ്ണുകളായിട്ട് 2 കുളങ്ങളും ഉണ്ട്, രാധാകുണ്ഡം, ശ്യാമകുണ്ഡം. और जैसे ही गोवर्धन के 2 आंखों के समान 2 कुंड भी है उधर, वो है राधा कुंड और श्याम कुंड। സോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് വ്രജധാമമാണ്. വ്രജധാമത്തിൽ 137 കാടുകളുണ്ട്.
पूर्व जगह है उधर 137 137 वन वन है വ്രജധാമം ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥലമാണ് വ്രജധാമം. ആ വ്രജധാമത്തിനകത്ത് സെന്റർ ഏരിയയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് തലസ്ഥാനം പോലെ അതിന്റെ സെന്റർ ഏരിയയിൽ ആണ് വൃന്ദാവനമുള്ളത്. അവിടെ 12 അതിന് ആക്ച്വലി വൃന്ദാവൻ 12 കാടുകളുണ്ട്. तो जो ब्रज जो है वो बहुत ही विस्तृत है, तो उसके ठीक मिडिल में ठीक बीच में जो है वो है वृंदावन, जो जहाँ पे 12 वन है. ദ്വാദശ് കാനൻ പോലത്തെ 12 കാടുകളുണ്ട്. അതിന് നടുക്കൂടെ യമുനാ നദി ഒഴുകുന്നു. इसके बीच से यमुना नदी बहती है. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് ഈ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് വടക്ക് നിന്ന് യമുന വരുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് യമുന വരുന്നത്. വെച്ചാൽ വലിയ വളവും തിരിവൊന്നും ഇല്ല. ഈ മധുര മണ്ഡലം വൃന്ദാവനത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ യമുന ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അത് ആചാര്യന്മാര് പറയാൻ കാരണം ഈ വൃന്ദാവൻ വിട്ട് പോകാൻ യമുനയ്ക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. എത്ര കുറച്ചു നേരം കൂടെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ യമുന വളഞ്ഞു വരും. देखेंगे तो यमुना नदी देखेंगे तो वो सीधा आती है, और जैसे ही वृंदावन में घुसती है तो वो फुल टेढ़ा होके जाते हैं. तो आचार्य लोग कहते हैं कि ये क्योंकि यमुना को वृंदावन के बाहर जाने की मन नहीं है, इसलिए वो वैसे टेढ़ा होके जाते हैं. थोड़ा और टाइम उधर रुकना चाहती है. वैसे इफ यू गो टू मायापुर അവിടെ പോയാലും ഗംഗാ നദി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം. സെയിം റീസൺ. इसी प्रकार मायापुर से जाके देखेंगे तो उधर भी गंगा नदी ऐसे ही टेढ़ा होके ही बहती है. വൃന്ദാവൻ യാത്രയ്ക്ക് പോയവരൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഡേ അത് വിട്ടു വരുമ്പോ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? जो भी वृंदावन यात्रा गए हैं वो लास्ट दिन उनकी अनुभूति कैसे रहती है जब यात्रा खत्म होती है. വൃന്ദാവൻ മായപ്പൂരിന്ന് വിട്ടു വരുമ്പോ ഒരു എന്തോ നമ്മുടെ ചങ്ക് പറിച്ച പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഹാർട്ട് നീങ്ങിയതുപോലെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് തിങ്. എനിവേ, അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതാണ് ശ്രീമതി ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നീണ്ടൊരു ലീലയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. മധുരയ്ക്ക് അടുത്ത് റാവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം, റാവലിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു നദി, അവിടെ വൃഷഭാനു മഹാരാജ് അദ്ദേഹം ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു സ്വർണ്ണ താമര ഈ നദിയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്നത് കാണുന്നു. वृंदावन के पास में ही रावल नाम के एक गांव में वृषभानु महाराज नदी से एक गोल्डन सुनहरा सोने का लोटस കമൽ बहते हुए आते थे. സ്വർണ്ണ കമൽ കമൽ അത്രയും തേജസ് ഉള്ള ഈ നമ്മള് മഹാവതാർ നരസിംഹയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴറിയാം അതിൽ നിന്നൊരു ലൈറ്റ് അങ്ങനെ വന്ന് അല്ലേ. എത്ര പേര് മഹാവതാർ കണ്ടു? കിസ്നെ मूवी देखा महावतार. ജയ നരസിംഹ ഭഗവാൻ കി. സോ അങ്ങനെയാണ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് അതുപോലൊരു ഭക്തിയുത സേവനം ലെറ്റ് സി സം ടൈം വി ക്യാൻ ഡു ഫ്രം കൊച്ചി, കൃഷ്ണ വില്ലിംഗ്, പ്രഭുപാദ് വില്ലിംഗ്. സോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കും. മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ അത് എന്താ മനക്കണ്ണിനകത്ത് കാണുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു സുന്ദരമായ നദിയിൽ 1000 ഇതളുള്ള സ്വർണ്ണ താമര ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നു. അത്ര സുഗന്ധം, അത്ര ഒരു വളരെ മംഗളകരമായ ഒരു ശുഭ തേജസ് ആ താമരയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. ऐसे एक सुनहरे कमल में बहुत तेजस है उसमें, तो वो बहते आते हुए देखा. എന്തോ ഒരു പൂർവജന്മ ബന്ധം പോലെ വൃഷഭാനു മഹാരാജ് കുളിക്കുകയായിരുന്നു ആ നദിയിൽ. ആ താമര കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആകർഷണം. ആ താമര അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ആ നദിയുടെ നടുക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം നീന്തി. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നീന്തി എന്നല്ല പറയുന്ന, ആ താമര അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആകർഷിച്ചു. तो वृषभानु महाराज उधर स्नान कर रहे थे, तो ये जब बहते आते हुए देखा तो वो उधर आकर्षित हो गए और खुद ही वैसे जाए. उनके शक्ति से नहीं, लेकिन वो कमल उनको आकर्षित करके उनको उसके पास लेके गए. അടുത്തടുത്ത് പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ആനന്ദം അല തല്ലുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ അകത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു
സ്വാഭാവികമായ ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി. तो जैसे जैसे वो तैर करके उसके पास पहुंच रहे थे तो उनके अंदर ही अंदर बहुत आनंद आ रहा था और जैसे ही उन्होंने देखा तो अति सुंदर एक अ, शिशु शिशु को बालिका। देखा, बालिका को। ശിശു. സോ ആ താമരയുടെ വളരെ സുന്ദരമായ നടുക്കുള്ള കർണിക എന്ന് പറയും അല്ലെ, മഞ്ഞ ഒരു കർണികയുണ്ട്, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ്. അതിനെ ഒരു മെത്തയാക്കി അതിന് നടുക്ക് ശ്രീമതി രാധാറാണി കിടക്കുകയാണ്. तो राधा रानी वो कमर के बीचों बीच जैसे कि एक बेड के होते हैं तो उसके ऊपर लेटी हुई थी। അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ തോന്നി. കയ്യിലെടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് അത്ര ആനന്ദം, മറുഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് ആനന്ദം ഒരു രീതിയിൽ ദുഃഖമായി മാറി. तो विश्वनाथ महाराज ने उस बेटी को अपने हाथों में ले लिया तो मन ही मन बहुत आनंद तो एक साइड से आ रहा था लेकिन अगले ही क्षण बहुत ही दुख भी। ആ ദുഃഖത്തിന് കാരണം ആ കുഞ്ഞ് കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല, അന്ധയെ പോലെ, കണ്ണ് കാണാത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. वो दुखी इसलिए हुए क्योंकि वो शिशु के आंख बंद थे और जैसे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा तो आंख बंद ही बंद था। जब अंध है ना, मतलब ऐसा. सो അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ധർമ്മപത്നിയായ കീർത്തിതയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷവും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദുഃഖവും രണ്ടും കൂടി. इनको घर लेके गए विश्वनाथ महाराज तो उधर कीर्तिदा उनकी धर्म पत्नी जो थी वो भी बहुत खुश हो गई। റൈറ്റ്. പക്ഷേ അപ്പൊ ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്തിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് താങ്കളുടെ തപസ്യയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നാരദ മുനി വന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജാതകർമ്മം, അങ്ങനെ പല കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ, ഈ കുഞ്ഞ് സമയമാകുമ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. तो इनको बहुत दुख थे कि बच्चे आंख नहीं खोल रही लेकिन ब्रह्मा जी आए और नारद मुनि ने भी आके बता दिया कि आप जो भी एक नवजात शिशु का जो भी कर्म करते हैं वो सब कीजिए, ये जब इनका वक्त आएगा वो तब वो आंखें खोलेंगे। അങ്ങനെ മാസങ്ങളോളം ഈ കൊച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണി കണ്ണു തുറക്കാതെ, കരയുകയില്ല, ചിരിക്കുകയില്ല, ഒരു ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും കാണിക്കാതെ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. तो बहुत महीने राधा रानी जो है हंसती भी नहीं रोती भी नहीं, ऐसे ही लेटी हुई है। അതിനുശേഷം കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഒരു പിറന്നാൾ സമയത്ത്, അല്ല, അവിടെ ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വൃഷഭാനു മഹാരാജന്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് നന്ദ മഹാരാജാവ്, കീർത്തിതയുടെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് യശോദ. അതുകൊണ്ട് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു. അതിന്റെ കൂടെ കൃഷ്ണനും ആദ്യമായിട്ട് വൃഷഭാനുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. तो उधर बहुत महीने गुजर गए तब एक उत्सव चल रहा था तो उस उत्सव में नंद महाराज को और उनके फ्रेंड्स थे वृषभानु और कीर्तिदा के दोस्त नंद महाराज और यशोदा को बुलाया उनके घर। तो उसी समय कृष्ण भी घर आए, ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ്. സോ അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മുട്ടുകുത്തി രാധാറാണിയെ കിടത്തിയിരുന്ന തൊട്ടിലിനടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശേഷമായ ഒരു ദിവ്യ സുഗന്ധമുണ്ട് ഭഗവാൻ, റൈറ്റ്? ആ ഒരു സുഗന്ധം ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ നാസികയിലൂടെ, മൂക്കിലൂടെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അകത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണി കണ്ണു തുറന്ന് ആദ്യം കാണുന്നത് കൃഷ്ണനെയാണ്. तो कृष्ण जो है घुटनों में रेंगते हुए वो जो झूलन जिसमें लेटे हुए थी राधा रानी तो उसमें रेंगते हुए आई तो भगवान के अंदर एक सुगंध है। तो वो सुगंध जब राधा रानी के अंदर पहुंची तब राधा रानी ने पहली बार आंखें खोली। എന്നുവെച്ചാല് കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. तो क्या है कि जब तक कृष्ण नहीं है तब तक राधा रानी कुछ नहीं कर सकती ആൻഡ് രാധാറാണി ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കൃഷ്ണനും ആക്ച്വലി ലീലകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. और जब तक राधा रानी नहीं है तब तक कृष्ण भी उनकी लीला नहीं कर सकते.
ആൻഡ് ആക്ച്വലി ജീവാത്മാക്കള് രാധയും കൃഷ്ണനും ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ രാധയും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക. और अंतर में ये है कि हम राधा और रानी के बिना हम अपने भौतिक जीवन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम वो भूल कर सब कुछ कर रहे हैं। അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് ലീലകളും കൂടി പെട്ടെന്ന് പറയാം, കേൾക്കണോ? പാസ്റ്റ് ടൈംസ്. एक दो लीलाएं हैं। സോ ഒന്ന്, ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ഓസ്പീഷ്യസ്, എല്ലാം സർവമംഗള എന്നും ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് പേരുണ്ട്. राधा रानी के एक और नाम है सर्वमंगल। सो जो करती है वो सबकी भलाई के लिए होती. ഈവൻ ശ്രീമതി രാധാറാണി ശപിച്ചാലും അത് ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ മംഗളമാവും. अगर राधा रानी शाप भी देती है वो भी मंगल। അങ്ങനെ ഒരു ലീലയുണ്ട്. और ऐसा एक लीला है, ശ്രീമതി രാധാറാണി ശാപം കൊടുത്തൊരു ലീല राधा रानी ने एक शाप दिया, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും കൂടി എന്തോ ഒരു കാര്യത്തെ ചൊല്ലി ഭയങ്കര വാക്കു തർക്കമായി. तो एक बार राधा रानी और कृष्ण के बीच में कोई एक घटने की वजह से बहुत झगड़ा। സോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോയാൽ झगड़ा ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक दुनिया में झगड़ा नहीं है, ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. सब जगह है। പക്ഷെ ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ കാമമാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രേമമാണ്. ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. तो एक अंतर जो है वो है कि इधर वो काम में है, जो हम झगड़ा करते हैं उसमें काम भरा हुआ है, लेकिन उधर जो होता है वो प्रेम से भरा हुआ है। ഇവിടെയുള്ള വഴക്ക് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ തല്ലി നശിക്കും. അവിടെ പോയാല് ആ വഴക്ക് കാരണം ലോകത്തിന് തന്നെ കല്യാണം ഉണ്ടാവും. तो इधर जो झगड़ा करते हैं वो सबके लिए विनाशकारी होता है, लेकिन उधर का जो है वो पुरोगति। നമ്മള് ഇവിടെ എന്താണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട്, നമ്മള് നടുവഴിയിലാണ്, ചിലപ്പോ കൃഷ്ണഭക്തിയിലായിരിക്കും. ഇവിടെയല്ല അവിടെയല്ല, അവിടെ വേറൊരു തരം വഴക്കുണ്ട്, അത് വേറൊരു ടൈപ്പ്. तो हम इधर भी नहीं उधर भी नहीं, बीच के रास्ते में है, उधर भी झगड़ा होता റൈറ്റ്? है। और ठीक है. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന് ശേഷം, ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ പെറ്റ് പാരറ്റ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളർത്ത് തത്തയുണ്ടായിരുന്നു. तो राधा रानी की ये झगड़े के बीच में एक राधा रानी की एक पेट തോത്ത. तोता ശുക്. ജയ് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ മദൻ മോഹൻ की സോ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യം ഇപ്പൊ കേക്കാം, പിന്നെ കേക്ക്. ഓക്കെ. സോ ഈ തത്ത എന്ത് ചെയ്തു, രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ ഈ വാക്ക് തർക്കം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തത്ത ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ സൈഡ് സംസാരിച്ചു. तो ये तोता जब ये झगड़ा चल रहा था, तोते ने कृष्ण का പക്ഷിലേക്ക് കൃഷ്ണന്റെ സൈഡ് എടുത്ത് തത്ത സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. രാധ ആ ദേഷ്യത്തില് ആ തത്തയോട് പറഞ്ഞു, നീ പോയി ഭൂമിയിൽ ചെന്ന് ജന്മം എടുക്ക്. तो राधा रानी को ये सुन के बहुत क्रोध आया और उन्होंने तब एक श्राप दिया तोते को कि तुम जाके अभी भौतिक दुनिया में जाकर जन्म लो। അപ്പൊ ആ തത്ത ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആജ്ഞ മാനിച്ച് ഉടനെ ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിരജ നദിയൊക്കെ കടന്ന്, അപ്പൊ സാധാരണ തത്തയല്ല, ഇത്രയൊക്കെ കടന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൈലാസത്തിലേക്ക് പോയി. तो ये जो तोता है वो बात मान के भौतिक दुनिया में कैलाश में आए। അവിടെ കൈലാസത്തിൽ എത്തിയ സമയത്ത് മഹാദേവൻ ശിവഭഗവാൻ പാർവതി ദേവിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. तो उस समय शिव भगवान जो है पार्वती देवी को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे. കഥാ സുന്ദരായിരുന്നു. പക്ഷേ പതിവ് പോലെ നമുക്ക് പലർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ കഥ കൂടുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഉറക്കം വരും. ശ്രീമതി രാധാറാണി കുറച്ചൊന്ന് മയങ്ങി. तो जब कथा बहुत जोर से चल रहा था तो पार्वती देवी सो गई. പാർവതി ദേവി സോറി सो गई. പാർവതി ദേവി സോഗൈ. അപ്പോ അതുണ്ടല്ലോ, നിദ്രാദേവിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണോ ഭാഗവതം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആദ്യം മനസ്സമാധാനമാണ് കിട്ടുക. റൈറ്റ്? അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു, പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പിളിൽ വന്നിട്ട്
മാസങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്, ഇൻസോമിനിയ എന്ന് പറയും ഒരു അസുഖമുണ്ട്. അദ്ദേഹം വന്ന് പ്രഭുപാദിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി നന്നോണം. ഒരു ഇതൊക്കെ എന്തായാലും പറയാ, അങ്ങനെ ഉറങ്ങി. അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ് തട്ടി വന്നു, ക്ലാസ് പ്രഭുപാദ് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടു. വെരി ഗുഡ്, ലെറ്റ് ഹിം സ്ലീപ്, പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു. जिनको भी नींद नहीं आता है वो भागवतम पढ़ते समय तो नींद जरूर आ जाता है. സോ അതിനുവേണ്ടിയെങ്കിലും ദയവായിട്ട് ഭാഗവതം ചൈതന്യ ചെറുതാമത്തെ മേടിക്കുക. ഉറക്ക പ്രശ്നമുള്ളവരൊക്കെ മേടിക്കുക. നോ നീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ്. സോ ദെൻ അങ്ങനെ ശ്രീമദ് പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മഹാദേവൻ ചൊല്ലുമ്പോ ഈ തത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ശിവൻ വിചാരിച്ചു പാർവതി ദേവിയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആരായിരുന്നു അവിടെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. भगवान शिव जी जब ये श्रीमद् भागवतम कथा सुना रहे थे तो तोता उधर से रेस्पॉन्ड कर रहा था. हाँ हाँ हाँ. तो भगवान शिव सोच रहे हैं कि पार्वती देवी बोल रही है. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാദേവൻ നോക്കിയ സമയത്ത് പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങുകയാണ്. ഈ തത്തയാണ്, ഈ ശുഖമാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിവന് ദേഷ്യം വന്നു. പാർവതി ദേവിയോടാണ് ദേഷ്യം വന്നത്, പക്ഷെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അല്ല, പിന്നെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാവും. അതുകൊണ്ട് തൃശൂലം എടുത്ത് ഈ തത്തയ്ക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞു. थोड़ी देर बाद शिव भगवान को पता चला कि पार्वती देवी सो रही है और ये तोता कह रहा था. तो बहुत क्रोध आया और अपना त्रिशूल लेके, पार्वती देवी को तो नहीं कर सकते इसलिए तोते को त्रिशूल थे. അങ്ങനെ ആ തൃശൂലം കണ്ടപ്പോ തത്ത അവിടെ നിന്ന് ഓടി പറന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അവസാനം വേറൊരു വ്യക്തി ഇതുപോലെ ഭാഗവതം കഥ പറയുണ്ടായിരുന്നു. വേറൊരു കക്ഷി ഇത് കേട്ടിട്ട് വാ പൊളിച്ചുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാസദേവൻ ഭാഗവത കഥ പറയുകയായിരുന്നു. വ്യാസദേവന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ജാബാലി അവരിത് കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോ അറിയാതെ വാ തുറന്നു. तो ये त्रिशूल जब आ रहा देख के तोता भय से भाग के दूसरी ओर चले गया जहाँ पे व्यासदेव इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे अपने पत्नी जाबाली को. ഇത് തന്നെ തക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തത്ത എന്ത് ചെയ്തു? വായ്ക്കകത്ത് പോയി നേരെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. तो ये जो जाबाली थी वो सुनते समय सो के सुन रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था. तो ये तोता जल्द ही उसके मुंह से उठ के अंदर चला गया. പിന്നെ 16 വർഷം പുറത്തു വന്നില്ല, അല്ലെ? 16 അല്ലേ? 14, 16 റൈറ്റ്, 16 സാൽ. അപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛനും വിചാരിച്ചത് ഇതെന്ത് കുഞ്ഞാണ് ഇത്, പുറത്തു വരുന്ന പോലും ഇല്ല. ഓൾറെഡി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാനുള്ള പ്രായമായി ഓൾമോസ്റ്റ്, പക്ഷെ പുറത്തു വരുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലേ? അവർക്കൊക്കെ ആശങ്കയായി, ഭയമായി. അപ്പോ 16 വയസ്സാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് സാധാരണ കുഞ്ഞല്ല, സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ വിശിഷ്ട ആത്മാവെ ദയവായി പുറത്തു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണ്, പുറത്തു വന്നാൽ മായ പിടിക്കും, ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വ്യാസൻ പലതും പറഞ്ഞു നോക്കി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അവസാനം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീല നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അങ്ങ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, മമമായ ദുരത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ മായ താങ്കൾക്ക് അത് ബാധിക്കില്ല, ഞാനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കൺസെഷൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. बहुत प्रकार से निवेदन करके कहा लेकिन नहीं बाहर आया. तो कृष्ण ने खुद अपना गारंटी दिया कि बाहर आ जाओ, मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी. അതിനുശേഷം പിന്നെ പയ്യെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആയിട്ട് പുറത്തു വന്നതും നമുക്ക് ആ കഥകളൊക്കെ അറിയാം. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വീണ്ടും ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനകത്ത് പോലും ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് നേരിട്ടൊരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. राधारानी के बारे में डायरेक्टली नहीं कहा. ഒരൊറ്റൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം, അനയാരാധിതോ നൂനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തില്
ആരാധിതോ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. तो बस एक ही श्लोका में राधा रानी के बारे में बोला है, बस समझते हैं सब। നമ്മുടെ മലയാളം BBTയുടെ ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടില്, അതിന്റെ അകത്തെ രണ്ടാമത്തെ പേജിലും എന്തോ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ BBT മലയാളം ഭാഗവതത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാത്ത പോലെ തോന്നുന്നുവെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഇത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മിസോണിസ് ഭക്തിവിനോദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, രാധാറാണിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഭാഗവതത്തിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. मलयालम भागवतम में जो है, तो क्योंकि राधा रानी के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, तो मलयालम वाले इसमें भक्तिविनोद महाराज के आदेशानुसार भागवतम के अंदर राधा रानी के फुटप्रिंट, പദച്ചിൻ, ചരൺചിൻ. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലും കൃഷ്ണൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ വിഷമമാണ്, പക്ഷെ ആചാര്യന്മാര് സൂപ്പർ ഇന്റലിജന്റ് ആണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്കറിയാം. കൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ അവർ മരത്തിൽ കാണും. അത്രയും കാരുണ്യമുള്ള ആചാര്യന്മാര് അവര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. तो भगवत गीता में भी डायरेक्टली राधा रानी के बारे में हमको दिखेगा नहीं, लेकिन हमारे आचार्य जो है उनके करुणा से हम जानते हैं कि भगवत गीता में भी थोड़े जगह कृष्ण ने राधा रानी के बारे में बताया है. 10th ചാപ്റ്റർ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആ ശ്ലോകം മറന്നുപോയി. അതായത് അതല്ല, ഭഗവാൻ ഞാൻ ഇതിലിതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഭൂതികൾ പറയുമ്പോൾ ഓഫ് വിമൻ ഐ ആം ഫെയിം, ഫോർച്യൂൺ, എന്താണ് ഫൈൻ സ്പീച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഇതുപോലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്. ശ്ലോകം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല, 10th ചാപ്റ്ററിലാണ് ഉള്ളത്. റൈറ്റ്. എനിവേ, നമുക്കറിയാം, ഒരു ലീലയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 5 minutes കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ശ്രീമതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഓൾ ഓസ്പീഷ്യസ്നെസ് ആണ്. ആ തത്തയെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിട്ടി, നമുക്ക് ശുക്കദേവ് ഗോസ്വാമിയെ കിട്ടി. റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. എന്ത് ചെയ്താലും ലോകത്തിന് മംഗളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. तो इसलिए जब राधा रानी ने वो तोते को जब श्राप दिया, उसके वजह से हमारा मंगलमय कैसे हुआ, वो तोता सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए और हम सबको श्रीमद् भागवतम मिल गया. വേറൊരു ക്വാളിറ്റി ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കമ്പാഷൻ, സഹാനുഭൂതി, അനുകമ്പ. तो एक और राधा रानी की जो गुण है वो है सहानुभूति. ചില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, കൃഷ്ണനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ കുറെ കണ്ടീഷൻ പറയും. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഫസ്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക. യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ബാക്ക് എവറിത്തിങ്. റൈറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഗിവ് അപ്പ് യുവർ attraction to karma, jnana, material wealth, your US green card, everything you have to give up, right? എല്ലാം വിട്ടിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ കണ്ടീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാം. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി. സോ കൃഷ്ണ ഈസ് കണ്ടീഷണൽ. भगवान श्री कृष्ण से हम जो भी मांगेंगे तो वो शर्त रखते हैं वहाँ पे, तो वो सब शर्त पालन करने के बाद ही हम उनसे ഉനकी കൃപ മിൽ സക്തി. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയും, ശരി കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ. സോ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ ഷോർട്ട് കട്ട് വേണമെങ്കിൽ, അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. तो कहा जाता है कि अगर हमको बिना शर्त के कृष्ण के पास कृपा मिलने के लिए एक ही तरीका है, वो है राधा रानी. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, ആ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പാത്ര അപാത്ര നഹി വിച്ചാർ. ആർക്ക് ഭക്തിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്, ആർക്ക് ഭക്തിക്ക് യോഗ്യതയില്ല, ഈ കൺസിഡറേഷനേ ഇല്ല. റൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എൻ ഓണം ഓഫർ. പമ്പിച്ച വിലക്കുറവാണ്.
तो राधा रानी के अब कोई योग्यता है, योग्यता नहीं है, वैसे कुछ नहीं है, सबको उनकी ये दे सकते हैं। രാധാറാണിയുടെ കമ്പാഷനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ലീല, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ ഗോവർദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ശ്രീമതി രാധാറാണി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ശിവഖരി കുണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ശിവ് ഖരി കുണ്ട. ശിവ് ഖരി കുണ്ട. तो गोवर्धन में एक जगह है शिव हरि कुंड. ഓക്കെ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രശ്നം? അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇസ്കോണ്ട് ബുക്കാണ്, അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശിവ് ഖരി കുണ്ട. ഹരി അല്ല, ഖരി. ശിവ് ഖരി കുണ്ട. ശിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശിവനല്ല, ശിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജാക്കൽ, എന്തായാലും പറയാ, ചെന്നായോ, കുറുനരി. കുറുക്കനല്ല, കുറുക്കൻ ഫോക്സ് ആണ്. ജക്കാൾ വന്നിട്ട് ചെന്നായി അല്ലെ, ഗീതഡ്. ഗീതഡ് പോലത്തെ ശൃഗാൽ, ശൃഗാൽ, സിയാർ, ഗീതഡ്, സിയാർ, അതാണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചെന്നായി പട്ടിയെ പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ആക്രമണകാരിയാണ്, കൂടുതൽ ഭയങ്കര, പട്ടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കടിച്ചു കീറി തിന്നും, അത്രയും കാട്ടുജീവിയാണ്. യു കാൻ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ജാക്കൽ. ഐ മീൻ, ഐ എം നോട്ട് റൈറ്റ്, ഡിഫിക്കൽട്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജീവി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്തു? ഈ ശിവഖരി കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാക്കലിന്റെ ലീല ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ സോ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കഥ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഫീമെയിൽ ജാക്കൽ, ഒരു ഫീമെയിൽ ഗീതഡ്, അവിടെ ആ ചെറിയൊരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നു. तो एक स्त्री गीदड़ जो है वो उधर के एक तालाब से पानी पी रही. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കൊച്ച്, അത്ര പ്രായമൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു ഗീതഡായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ കണ്ട സമയത്ത് അവർക്ക് രസം തോന്നിയിട്ട്, ചില പോക്കിരി പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ, അവരെന്ത് ചെയ്തു? വടികളെടുത്ത് ആ ഇതിനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി, കല്ലേറും അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. तो उधर गांव के जो भी छोटे बच्चे थे वो डंडा सब लेके इस गीदड़ को मारते थे. റൈറ്റ്? സോ ആ വേദന കാരണം അത് പൊളഞ്ഞ് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം നോക്കിയിട്ട് അടുത്തൊരു ഇതുപോലൊരു ഫോക്സ് ഹോൾ, ഒരു കുറുക്കന്റെ ഒരു മാളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്തേക്ക് അത് അവർ പ്രവേശിച്ചു. बहुत दर्द हो रहा था उस गीदड़ को, तो पास में एक गुहा देखा तो उधर जाके अपना जान बचाने के लिए उधर चले गए. ഗുഹ നെയ് മത്ലബ് ഗുഹ നെയ്, ഈ ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഓട്ട ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ബിൽ 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 കെ അന്തർ ഘുസ് ഗയി. അപ്പൊ ഈ പിള്ളേര് പിന്നെയും വിട്ടില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വടിയുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ കമ്പ്, അതിനൊക്കെ എടുത്ത് അതിൽ തീ കത്തിച്ച് പുകച്ച് അതിനെ പുറത്തു ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി തീ അകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. तो बच्चे फिर भी नहीं छोड़े, उन्होंने क्या किया, वो जो डंडा था उसमें आग लगा के जो आग के धुआं उसके अंदर धकेलना. സോ അങ്ങനെ അത് അടിച്ച വേദന കൊണ്ടും പിന്നെ ഈ പുക കാരണം അതിന് ശ്വാസവായു കിട്ടുന്നില്ല, അത് പ്രാണന് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. तो ये दर्द से और ये जो धुआं है उन सबसे वो उनका प्राण ये रहा था, तो वो जोर से चिल्लाना. സോ ആ സമയത്ത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയും സഖിമാരും ഗോവർദ്ധനത്തിന് ആ വഴിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. ശ്രീമതി രാധാറാണി ഈ ദീനരോദനം കേട്ടു. उस समय श्रीमती राधा रानी उनके सखियों के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी, तो उन्होंने ये सुना आवाज. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി, ആക്ച്വലി എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാർക്കും ശ്രീമതി രാധാറാണിയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പരദുഃഖ ദുഃഖി. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സുഖിക്കാൻ ഒരു വൈഷ്ണവന് സാധിക്കില്ല. वैष्णवों को ये ध्यान रखना है कि जब दूसरे लोग दर्द में हैं तो ये दर्द भी हमें भी महसूस कर. तो राधा रानी ऐसे थी कि दूसरे अगर दुख है तो वो खुद वो दर्द समझ. നമ്മുടെ ഒരു പ്രൂപ്പ ഡിസൈപ്പിള്, ഒരു മഹാരാജ്, ബദ്രിനാരായൺ മഹാരാജ്, ഒരു സംഭവം പറയണ്ടായി. അമേരിക്കയിൽ സാൻ ഡിയേഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടെ ആ സിറ്റിയുടെ മെയിൻ ഏരിയ, നമ്മളിപ്പോ കൊച്ചിൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, ആ നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സിറ്റിയിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. तो अमेरिका में एक सैन डिएगो नाम का एक शहर है, उधर उदाहरण के लिए बहुत
काम कर रहे थे। നവീകരൺ करने के लिए नगर को नया बनाने के लिए. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി സ്മാർട്ട് സിറ്റി പോലെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ അതിന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു വലിയൊരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഇതിന്റെ വലിയ ഗ്ലാസ് ചില്ല് എന്താ പറയാ വിൻഡോസ് ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടെ ഈ ഹോംലെസ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പോലെ അവിടെയും വീടില്ലാത്ത ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന അനാഥരായ വ്യക്തികളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഈ ചില്ല് ജനാലകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് മൂക്കൊക്കെ അതിൽ ആ ചില്ലിൽ അമർത്തിക്കൊണ്ട് അവരകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു, ഇവരൊക്കെ വലിയ എന്താണ് ഒരുപാട് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഇവർ ആഹാരം കിട്ടാത്തവര് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. तो ये जो बड़े-बड़े लोग थे जो ये प्लान कर रहे थे ये नवीकरण के लिए, वो बड़े होटल के अंदर बैठ के बहुत सारा खाने के लिए सब रखा हुआ है, वो प्लानिंग चल रहा है। और जिनकी भी बस्ती चली गई है, घर जो भी चले गए, वो सब इस होटल के शीशे के वहाँ पे ऐसे आके अंदर देख रहे हैं। അവര് വെള്ളം ഇറക്കുകയാണ്, അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ലതും കിട്ടണ്ടേ. ഇവർ ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് എ സിക്കകത്തിരുന്ന് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഈ ഓഫീസേഴ്സ്, ഈ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസേഴ്സിൽ ഒരാൾക്ക് തോന്നി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു എന്താണ് ഭിക്ഷക്കാരും ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂഡ് പോകും ഇല്ലേ. ഇവരൊക്കെ വരുന്ന സമയം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജംഗ്ഷൻ സിഗ്നലിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ നമ്മള് ചില്ല് മുകളിലേക്ക് കയറ്റും ഇല്ലേ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ സംഭവിച്ചു. ये बड़े लोगों में से एक ने वो देखा और उनका मूड चला गया। जैसे कि हम भी अगर हम गाड़ी में जाते हैं जंक्शन पे तो हम देखते हैं कि कोई भीख मांगने के लिए सब आते हैं, तो हम वो अपना शीशा ऊपर करते हैं। അതുപോലെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ഇവരെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇവരൊക്കെ നഗരത്തിന് എത്ര നന്നാക്കിയാലും ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാര് ആഹാരം കിട്ടാത്ത ഇതുപോലെയുള്ള എന്താ പറയാ അർച്ചിൻസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ അനാഥരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നഗരം ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല. അപ്പൊ ഇവരെ എന്താണ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മറ്റൊരാൾ ഒരു നല്ല ഐഡിയ പറഞ്ഞു. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇത് എഗ്രി ചെയ്തു. എന്താണെന്നറിയാമോ, ഈ ചില്ല് ജനാലിലൊക്കെ കർട്ടൻ ഇടും. റൈറ്റ്, ഇനി അവരെ കാണണ്ടല്ലോ. तो इसने देखा तो बोला कि हम तो बहुत इधर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जब तक इनका एक सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक हम कैसे ये सब प्लान कर सकते। तो एक उसमें एक ने कहा कि हाँ इसका एक सोल्यूशन है। उसने क्या किया कि शीशे में पूरा कर्टन लगा दिया ताकि इनको देखना। സോ ആ പ്രൂപ്പർ ഡിസൈപ്പിൾ ബദ്രീനാരായൺ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഇതല്ല ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ഹൃദയം. तो ये नहीं होना चाहिए एक वैष्णव का हृदय, ऐसा नहीं होना चाहिए। ഒരാൾ ദുഃഖിക്കുന്നെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നും, ചിലപ്പോ പരദുഃഖ സുഖി ഇല്ലേ, ഒരാളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഗോലോക വൃന്ദാവനമല്ല ചങ്കമ്പുഴ പാർക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. तो ऐसे एक हृदय से हम गोलोक धाम नहीं, इधर चंगबुड़ा पार्क में क्रॉस पार नहीं नहीं कर कर पाए। പക്ഷെ ശ്രീമതി രാധാറാണി ഈ എന്താണ് ചെന്നായിയുടെ ദീനരോധനം കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീമതി രാധാറാണി ഉടനെ പോയി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ ഗോവർദ്ധനം. ഇവിടെ ദുഃഖത്തിനൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല. ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് രാധാറാണി കർട്ടൻ ഇടുകയല്ല ചെയ്തത്. രാധാറാണി പറഞ്ഞു എവിടെ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഗോപികമാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. राधा रानी ऐसे नहीं थी। राधा रानी ने वो गीदड़ का आवाज सुन के उन्होंने कहा कि इस जगत में मैं जहाँ पे रह रही हूँ उधर दुख का एक भी स्थान नहीं है। और उन्होंने अपने साथियों को भेज दिया कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है। അപ്പൊ ആ ഗോപികമാർ അവിടെ പോയപ്പോ ആ വികൃതി പിള്ളേരൊക്കെ ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് ആ വേദനിച്ച് കരയുന്ന ആ കൊച്ചു ചെന്നായെ അവർ കയ്യിലെടുത്ത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ശ്രീമതി രാധാറാണി കണ്ട സമയത്ത് ആ ചെന്നായി തന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അത്രയും കാലത്തെ എല്ലാ ദുഃഖവും കണ്ണീരായിട്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് പൂർണ്ണ ശരണാഗതി തേടി. तो जो साथियां थी उन्होंने वो बच्चों को सब भगा दिया उधर से, और जो गीदड़ था उसको लेके राधा रानी के पास पहुंचे। और गीदड़ जब राधा रानी को देखा तो वो अपने पूर्व काल का जो भी उनसे परेशानी थी होते हुए उन्होंने राधा रानी के चरणों में शरणागति ले ली। ശ്രീമതി രാധാറാണി ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകിക്കാതെ ആ കൊച്ചു ചെന്നായെ തന്റെ മടിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് എല്ലാ സ്നേഹത്തോടെയും അതിനെ തലോടി ശ്രീമതി രാധാറാണി സ്വന്തം കണ്ണീര് കൊണ്ട് അതിന് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു.
तो श्रीमती राधा रानी ने उस गीदड़ को अपने गोद में रखा और उनको बहुत सलाहा और കൃപ ദിയ. और എന്നിട്ട് ആ ചെന്നായോട് പറഞ്ഞു, ഇനി നിത്യമായിട്ട് നീ എന്റെ സേവയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. और उनको एक ब्लेसिंग भी दिया कि अब आप मेरे हर सेवा में मेरे साथ में रहेंगे. സോ ഒരു ചെന്നായുടെ സ്വഭാവം അത്ര നല്ലതല്ല. तो एक गीदड़ का स्वभाव उतना अच्छा नहीं है. പല രീതിയിലും അഹങ്കാരം, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ശരീരമാണ് സാധാരണ ചെന്നായുടേത്. तो गीदड़ का स्वभाव में काम, क्रोध, लोभ सब रहता है. പക്ഷെ അറിയാതെ ഈ ചെന്നായി ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ പരിസരത്തിൽ വന്നെത്തിപ്പറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഗുണം കൊണ്ട് മാത്രം ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മടിയിലിരുന്ന് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കരസ്പർശമേക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ആ ചെന്നായിക്ക് ലഭിച്ചു. तो क्योंकि वो गीदड़ गोवर्धन धाम में कैसे जैसे तैसे आ पहुंची, उस एक की वजह से वो गीदड़ को राधा रानी की कृपा मिली उसके साथ बैठी. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ഗോവർദ്ധനത്തിൽ നിന്നും ഒട്ടുമേ കുറവല്ല. तो प्रभुपाद ने जो इस्कॉन का स्थापना जो किया है, वो वैसे ही एक गोवर्धन से कोई कम नहीं है. ഇവിടെയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, മൈ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വൃന്ദാവൻ. तो इस इस्कॉन में भी श्रीमती राधा रानी की करुणा में कोई कमी नहीं है. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ ചിലപ്പോ എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ കാമവും ക്രോധവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് വെറുപ്പും ദേഷ്യവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ചെന്നായുടെ കണക്കായിരിക്കാം. എന്നാലും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ, നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ശ്രീമതി രാധാരാണിയുടെ ഒരു കാരുണ്യം കിട്ടിയേ തീരും. हम सब में काम, क्रोध, लोभ सब है जैसे वो गीदड़ की तरह, लेकिन हम जब गॉड की स्थापना में हम जब रहेंगे, बस हमको उस इधर रहना है, तब हमको राधा रानी की कृपा अवश्य मिलेगी. സോ അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുരുഷാർത്ഥം, അതായത് ജീവിക്കാൻ ഒരു കാരണം എല്ലാവർക്കും വേണം, ഇല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എണീക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിന് അല്ലെ? നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു കാരണം വേണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യമായിരിക്കാം, പലതുമായിരിക്കാം ഓരോരുത്തർക്ക്. പക്ഷെ വി നീഡ് എ പർപ്പസ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഇല്ലേ? ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം. तो हम सबको अपने जीवन जीने के लिए कोई ना कोई एक लक्ष्य अवश्य रहता है. वो बहुत तरीके के हो सकते हैं एक एक चीज को, लेकिन एक लक्ष्य तो अवश्य होना चाहिए. ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം, അങ്ങനെ പറയാമോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ തൃപ്തിയാണ്. तो कृष्ण भगवान का लक्ष्य जो है वो है राधा रानी को तृप्त करना, संतृप्त करना. സോ ലാസ്റ്റ് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഒരു കോട്ട് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ഓഗസ്റ്റ് 30, 1968 ഇൻ മോൺട്രിയാൽ. അവിടെ വെച്ച് പ്രഭുപാദ് കൊടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആണ്. മേ ബി രാധാഷ്ടമി ദിവസമായിരിക്കാം. പ്രഭുപാദ് ഇസ് സെയിങ്, കൃഷ്ണ, എവ്രിവൺ ഇസ് ട്രൈങ് ടു ലവ് കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? एक चिट्ठी है, इसमें लिखा है कि सब कृष्ण भगवान को तृप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. Not letter, class. ओके, क्लास में नहीं क्लास. സോ കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജോർജ് ഹാരിസൺ has written, everyone is looking for Krishna. Some people don't realize that they are, but they are. तो कृष्णा बुक में लिखा गया है, जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कृष्णा को ही ढूंढ रहे हैं. वो जानते नहीं होंगे, लेकिन वो कृष्णा को ही ढूंढ रहे हैं. അതെ, കുറച്ചുപേര് എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് കൃഷ്ണനെയാണ് തേടുന്നതെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ പലർക്കും അത് അറിയില്ലെങ്കിലും ആരെയാണ് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, കൃഷ്ണ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ലവ് സംബഡി. ആ കൃഷ്ണൻ
ആരെയോ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. तो हम सब जाने या बिना जाने कृष्णा की ही तलाश कृष्णा में, की तलाश में है, लेकिन वो जो कृष्णा है वो किसी और के तलाश में. And Prabhupada is saying, now see how great she is. എത്ര എന്താ പറയാ മഹനീയയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. प्रभुपाद कहते हैं कि देखो कितनी महान है ऐसा व्यक्ति. Just try to understand. മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. तो ये आप गहरे से सोचिए. Everyone, the whole world, the whole universe, all living entities, they are trying to love Krishna, Krishna prema. सभी भौतिक जो भी है सब कृष्ण प्रेम के लिए तलाश में है. So Krishna prema is so valuable, but that Krishna is after Radharani. तो सब कृष्ण प्रेम में तलाश में है और वो कृष्णा जो है वो राधा रानी के तलाश में है. Just see how Radharani is great. तो देखिए राधा रानी कितनी महान है. Just try to understand the greatness of Radharani. ये आप सब जानने की कोशिश करें कि कितनी महान है राधा रानी. Therefore, she is so great, and we have to offer our respect. इसलिए हम उस राधा रानी को बहुमान कर देना. Srila Prabhupada ki, Srimati Radharani ki, Shri Radhashtami Mahamahotsav ki. Last one point that Srila Prabhupada പറഞ്ഞു ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ Srila Prabhupada നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴി ഗോസ്വാമിമാര് രൂപ രഘുനാഥ പതേ ഹൊയ്ബേ ആകുതി താപേ ഹമ ബുജാബാസെ ജുഗല പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, സനാതൻ ഗോസ്വാമി പോലുള്ള ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ എഴുതിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എൻട്രി പാസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. षट गोस्वामी ने जो भी ग्रंथ सब लिखा है वो सब पढ़ के जब हम चर्चा करेंगे वो ही हमको राधा रानी के कृपा के लिए जो है वो एक एंट्री पॉइंट है. സോ അതുകൊണ്ട് മറ്റ് എളുപ്പ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതില് ഗോസ്വാമിമാരുടെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും, നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാവാർത്ഥങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. तो जो भी षट गोस्वामी ने उनके ग्रंथ जो भी लिखा है वो सब संक्षिप्त में श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथों में श्रीला प्रभुपाद ने वो सब लिखा है. तो बहुत आवश्यक है कि हम सब श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ें. കഴിഞ്ഞ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം ഈ വർഷം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദ്യമം ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ റീഡിംഗ് സെഷൻ, ഒരു സ്റ്റഡി സെഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങി. ഇപ്പോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൃതജ്ഞതയോടെ പറയാണ്, നമ്മൾ 80 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഇന്ന് രാധാഷ്ടമിയില് ഈ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ആദിലീല 7th ചാപ്റ്റർ ഉള്ള ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. तो अक्षय तृतीया के दिन प्रभुपाद के चैतन्य चरितामृत मलयालम का एक स्टडी सर्कल हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन में. तो वो अभी 80 दिन हो गया पूरा होके और अभी ये फर्स्ट बुक जो है वो खत्म होने जा रहा है. സോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ശില പ്രഭുപാദിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു എവറിത്തിങ് ഇസ് ദർ ഇൻ ദിസ് ബുക്സ്. ഈ ബുക്ക് വായിച്ചാല്, ഇത് ചർച്ച ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ പോയി ചേരാം. പ്രഭുപാദ് ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു. तो प्रभुपाद गारंटी देते हैं कि उनके ग्रंथों के पढ़ाई करने से हम बिना कुछ रुकावट के गोलोक धाम पहुंच सकते हैं. സോ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണിയോട്. നമുക്ക് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു സെന്ററും പുതിയ ബിൽഡിങ്ങും ലാൻഡും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ വർക്കും നടക്കുന്നു. ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച്, ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ആരാധിക്കാനും ശ്രീകൃഷ്ണ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ആരാധിക്കാനും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഇസ്കോൺ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ പല ഭാഷയിൽ, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഡി സർക്കിൾസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനും അതുവഴി ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. राधा रानी से निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि हम नया सेंटर जो है हम उसके लिए जगह सब जोड़ने के प्रयास में हैं और ऐसे ही सभी लैंग्वेज में, सभी भाषाओं में ऐसे स्टडी सर्कल ग्रंथ पढ़ने के
प्रार्थना അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് അപരാധങ്ങളുണ്ട്. നമ്മള് മനഃപൂർവ്വമായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം കാരണമായിരിക്കും നമ്മൾ പരസ്പരം ഭക്തന്മാരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യുകയും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മനസ്സിനകത്ത് ചില ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ പേറി നടക്കുന്നതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാധാഷ്ടമി ദിവസം രാധാറാണിയുടെ മറ്റൊരു വെരി വെരി വണ്ടർഫുൾ ക്വാളിറ്റി ക്ഷമാശീലതയാണ്. മെർസി, ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം. ഇന്ന് നമുക്ക് ശ്രീമതി രാധാറാണിയോടും പ്രാർത്ഥിക്കാം, പരസ്പരവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതോ ചെയ്ത അപരാധങ്ങൾക്കും പരസ്പരം ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. हम सब राधा रानी बहुत क्षमा करने हैं, तो हम सब ने जाने अनजाने कोई भी जो भी अपराध किए हो उन सब के लिए क्षमा करने के लिए भी हम प्रार्थना श्रीमती राधारानी की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन वर्तमान गुरुवृंद की, इस्कॉन कोच्चि यात्रा की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।